Hello, my dear friends. Good morning to all of you. This is the chapter number 15. This is the last chapter regarding your IC subject. The name of this chapter is the scope of right to life and the personal liberty under the Article 21. So, first of all, let me tell you this why this article is considered in our Indian Constitution. So, before independence, there are the various caste and various we can say regions and religions are considered as the we can say backward, right? So એ જે છે બરાબર, જે ઘણી બધી જે જ્ઞાતિઓ જે હતી બરાબર, એને ખૂબ જ કહેવાય કે નિમ્ન કક્ષામાં ગણવામાં આવતી હતી. અને એ જે કાસ્ટના લોકો જે છે તો એ જ્યાં સુધી જીવન જીવે છે બરાબર, ત્યાં સુધી એમને એ જે હાયર જે કોમ્યુનિટી છે એની પાસે જ એને કામ કરવું પડતું હતું. કે એના ફોર ફાધર્સ છે એ પણ ત્યાં જોબ કરતા હોય એમની પાસે, એ પણ ત્યાં જોબ કરે ને એના ચાઇલ્ડ જે આવે એ પણ ત્યાં જ જોબ કરે. તો આવી જે કહેવાય કે એકદમ શોષણ એક્સપ્લોઇટેશન ખૂબ જ થતું હતું. તો આ એક્સપ્લોઇટેશનને જે છે દૂર કરવા માટે આર્ટિકલ 15 બરાબર છે, સોરી આર્ટિકલ 21 એ ચેપ્ટર નંબર 15માં જે છે કન્સિડર આપણે અહીંયા જોઈએ કે કેવી રીતે જે છે એનું વેલ્યુ છે. તો કન્ટેન્ટ જોઈએ તો સ્કોપ ઓફ રાઇટ ટુ લાઈફ એન્ડ ધ પર્સનલ લિબર્ટી આર્ટિકલ 21. Then second one is the meaning and the concept of right to life, and then after there are the multiple choice questions are considered. So first one, there are the scope of right to life and the personal liberty article 21. Article 21 is ensured that every person has a right to life or a personal liberty. Both the terms, there are the lives and the personal liberty has been given very we can say expensive and expansion wide aptitudes are considered in the variety of rights is a we can say deprivations of the possible through the procedure established by the law. The expression of the life has been broadly we can say interpreted by the Supreme Court, which has been given the expansive scope. કે સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એના દ્વારા આર્ટિકલ 21ને કન્સિડર કરવામાં આવ્યા છે. તો જોઈએ આર્ટિકલ 21 ઇઝ એમ્બોડીઝ ઇઝ કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ વેલ્યુ દેટ ધ સુપ્રીમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ ડેમોક્રેટિક સિટી, કે કોઈપણ ડેમોક્રેટિક નેશન જે છે તો એમાં આર્ટિકલ 21 છે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. કોઈપણ પર્સન પોતાની મરજી પ્રમાણે લાઈફ જીવી શકે. So Article 21 of Constitution is read as under that the protection of life is a personal liberty. No person shall be deprived of this life or personal liberty except according to the procedure established by the law. કે કોઈ પણ પર્સન જે છે એ લો દ્વારા જે પણ કહેવાય કે ગાઈડલાઈન જે છે એ પ્રમાણે જે છે પોતાનું જીવન જીવી શકે છે બરાબર. So from the wording of the article, it is obvious that the language is a negative. However, the Article 21 is a conference this on the every person of the fundamental rights to the life is a personal liberty. It is the most fundamental of a human rights and the recognizes of the we can say that the sanctions of the human life. So the right has been held is to be a heard in the constitution for the most organic and the progressive provision in our we can say living constitution and the fundamental of our law. કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ જે છે એ લિવિંગ ઓફ ધ લાઈફ, કે કોઈ પણ પર્સન જે છે એ પોતાની મરજી પ્રમાણે છે જીવન જીવી શકે. જો આ રાઇટ કન્સિડર ન કરવામાં આવે તો કોઈ પર્સન જે છે એ પોતાની મરજી મુજબ જીવન જીવી ન શકે તો ઓટોમેટિકલી જે ડેવલપમેન્ટ ન થાય, ડેવલપમેન્ટ ન થાય તો કન્ટ્રીનું પણ ડેવલપમેન્ટ ન થઈ શકે. દેન Article 21 can only be claimed when the person is deprived from the life and the personal liberty by the state defined. The Article 12 is a violation of the right to private individuals will within the preview of Article 21. બરાબર છે. તો જોઈએ પ્રિવ્યૂ શું છે એનું. ફર્સ્ટ વન, there are the two rights are considered in Article 21, right to life and the second is the right to personal liberty. So the article prohibits the deprivation of the above rights and expect we can say that according to the procedure established by the law. Article 21 is a correspondence to the mega we can say that the we can say that the 2015 15th Amendment is considered in the American Constitution. Article 14 subsection 4 is a constitution error in 1937 is the articles are considered for the constitution of Japan in 1946. So article 21 is applied for the
a natural person in the right for the every person and citizen to align. Thus, every foreigner can claim the right to however is a not entitled of foreign. The right to resident in a settle in the India is mentioned in Article 19 subsection 1 and subsection E. So કોઈ પણ ફોરેનર છે કે કોઈ પણ પર્સન જે છે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાનો હોવા છતાં પણ રાઇટ ટુ લાઈફ જે છે એ કન્સિડર થાય છે. Then what is the meaning of concept of right to life? Every person has a right to life, liberty and the security of the person. The right of life is the undoubtedly the most fundamental of right. કે કોઈ પણ પર્સનની most fundamental right જે છે એ છે right to life. So all other rights add we can say quality of the life in the equation is depend on the pre-existence of the life itself for their operations. So as a human right only attaches the living beings and the one of the might expect the right to life itself for some sense of the primary and the science we can say since a none of the other rights would be have a value of the utility without it. So there would have been a fundamental rights of worth mentioning Article 21 has been interpreted the original state sense. Article 21 is a Constitution of India is 1950 is provide that no person shall deprive of his life, personal liberty except according to the procedure is established by the law life in. So Article 21 Constitution is not merely is a physical act is of the breathing. So that Article 29 is a right to life is a fundamental of our every existence without which cannot live the human being includes all those aspects of the lives which can makes a man's life meaningful, complete and worth living. જો આ આર્ટિકલ કન્સિડર ન કરવામાં આવે તો કોઈ પણ પર્સન જે છે એ રાઇટ ટુ લાઈફ જે છે એ ન હોય તો પર્સન જે છે એ ફ્રીલી પોતાનું જે જીવન છે જે જીવી ન શકે. સો લાઈફ એઝ મેન્શન ઇન આર્ટિકલ 21 ઇઝ અ સિગ્નિફાઈડ નોટ બેરલી ઇઝ અ લિવિંગ અ ફિઝિકલ એક્ટ ઓફ બ્રીધિંગ બટ ઇટ હેઝ અ મચ મોર પ્રોફાઉન્ડ મિનિંગ ઓફ ધ સિગ્નિફાઈડ દેટ કે લાઈફ ઓફ વી કેન સે દેટ ધ રાઇટ ટુ લાઈફ મીન્સ કે એવું નથી કે ખાલી જીવન જીવવા માટે શ્વાસ જરૂરી છે લેવો પણ રાઇટ ટુ લીવ વિથ ધ હ્યુમન ડિગ્નિટી કે માણસ તરીકે તમે સારું ડિગ્નિટી સાથે જીવન જીવી શકો. બીજું છે રાઇટ ટુ લાઇવલીહુડ કે તમે જે પણ જરૂરિયાત જે વસ્તુ જે છે એ તમને મળી રહે. રાઇટ ટુ હેલ્થ તમે જે છે એ પોતાનું આરોગ્ય જાળવી રાખી શકો. દેન રાઇટ ટુ પોલ્યુશન ફ્રી એર કે તમે જ્યાં રહ્યો છો ત્યાં જે હવા જે છે એ પોલ્યુશન વગરની મળી રહે તમને. રાઇટ ટુ લાઈવ વિથ અ ક્વોલિટી વી કેન સે લાઈફ કે ક્વોલિટી જેવી એકદમ ક્વોલિટી ગુણવત્તાવાળી તમારી જીવન હોવું જોઈએ. રાઇટ ટુ ગો ધ એબ્રોડ કે તમે એબ્રોડ જઈ શકો છો. રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી કે તમે પ્રાઇવસી તમારી કોઈ પણ કહેવાય કે વાત જે છે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ પ્રાઇવેસી એમાં રાખી શકો છો. રાઇટ અગેન્સ્ટ ધ સોલિટરી કન્ફર્મેશન કે સોલિટરી કન્ફર્મેશન જે છે એની સામે તમે જે છે એ લડત આપી શકો છો સામે. રાઇટ અગેન્સ્ટ ધ ડિલેડ એક્ઝિક્યુશન્સ કે ડિલે કોઈ થાય છે વાતમાં તો એની સામે તમે કહેવાય કે લડત કરી શકો છો. રાઇટ ટુ શેલ્ટર કે તમે જે છે એ સારા ઘરમાં જે છે રહેવા માટેનું રાઇટ ધરાવો છો. રાઇટ અગેન્સ્ટ ધ કસ્ટોડિયલ ડેથ કે કસ્ટોડિયલ ડેથ કોઈ છે બરાબર તો એમાં તમે રાઇટ લઈ શકો છો. રાઇટ અગેન્સ્ટ ધ પબ્લિક હેંગિંગ એન્ડ વી કેન સે દેટ એની એવરીથિંગ ઇઝ અ ફુલફિલ ઇઝ અ ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ ડિગ્નિફાઈડ લાઈફ કે કોઈ પણ માણસ જે છે એને સારું જીવન જીવી શકે એની માટેનો જે રાઇટ જે છે એ રાઇટ ટુ લાઈફ જે છે એ કહેવામાં આવે છે બરાબર છે. તો રાઇટ ટુ લાઈફમાં જે છે એ બાબતો કન્સિડર કરવામાં આવે છે કે સારું જીવન જે છે એ માણસ જીવી શકે એના માટે જે છે એ આ રાઇટ જે છે કન્સિડર કરવામાં આવ્યો છે બરાબર. તો તમારે જે છે એકવાર આ વિડીયો જોવાનો છે પછી એકવાર જે છે એ તમારા પીડીએફમાંથી રીડ કરવાનું છે. સૌથી નાનું યુનિટ જે છે 15th યુનિટ ઇઝ અ લાસ્ટ યુનિટ બરાબર છે. અહીંયા તમારો આઈસી સબ્જેક્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે બરાબર. હવે તમારે જે છે જે પણ પીડીએફ જે આપેલી છે એ રીડ કરશો સારી રીતે વાંચીને લર્ન કરશો બરાબર. તો આઈ હોપ અને આઈ શ્યોર કે તમને જે છે એ એક્ઝામમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં બરાબર. જેટલી પણ તમને પીડીએફ જે છે એ શેર કરવામાં જ આવી છે તો એ બધી પીડીએફ જે છે એકવાર રીડ કરો અને જ્યારે પણ એક્ઝામ આવે છે તો એ પીડીએફમાંથી જે પણ તમે લર્ન કર્યું છે એ લખશો તો આઈ શ્યોર એન્ડ આઈ એન્શ્યોર યુ કે તમે છે એ પાસ થઈ જ જશો બરાબર છે. તો આઈ હોપ કે તમને છે એ આઈસી સબ્જેક્ટ છે એ સમજાણું છે કે બહુ સ્પીડમાં જે છે આપણે આ સેશન લીધા છે બટ જે છે ટાઈમિંગ બહુ ઓછો હતો જેના કારણે આ પ્રોબ્લેમ જે છે એ થઈ હતી. બટ કે તમે જે છે નોન ક્રેડિટ સબ્જેક્ટ હોવાના કારણે થોડુંક સ્પીડમાં જે છે આ સબ્જેક્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો છે
આઈ હોપ કે તમે આ સમજ્યો હશે, બરાબર. અને એકવાર પીડીએફ બધી છે રીડ આઉટ કરશો તો ચોક્કસ જે છે તમને હેલ્પફુલ થશે એક્ઝામ માટે. સો થેન્ક યુ સો મચ, બરાબર છે. અહીંયા છે આઈસી સબ્જેક્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ.